Hi students, we are starting MS Word, Microsoft Word. Actually, Word editor available in various features. શીખવા માટે માઇક્રોસોફ્ટનું વર્ડ આપણે યુઝ કરીશું. બાકીના એડિટર્સ એની મેળે આપણને આવડી જશે. તો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ જે છે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં આપણને મળે છે અને ઇઝી છે, તમે જાણતા હશો, પણ આપણે એને કમ્પ્લીટલી શીખવાનું છે. Therefore, first of all, what is this? This is office button and this is quick access and these all are ribbons. મેનુ સિસ્ટમ જૂના વર્ઝન્સમાં હતી, અત્યારે આપણે રિબન્સમાં કામ કરીએ છીએ. તો આ રિબન છે, this is second ribbon, third ribbon, like that. હોમ, ઇન્સર્ટ, પેજ લેઆઉટ એના ઓપ્શન્સ અંદર આપણને મળે છે. સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે ફર્સ્ટ રિબનથી, હોમ રિબનથી. એક ફંક્શન છે RAND 4 or 3 લખ્યું હતું. therefore it is giving 3 paragraphs. if I write 4, then it will give 4 paragraphs. So I can show you some editing features, formatting on the using this paragraphs. So this is, first of all, this is page 1 of the 1. Total pages are 1. This is first page. Total words in this 4 paragraphs 238. Now આપણને ખબર છે કે બાય ડિફોલ્ટ એનું નામ આવ્યું છે document 1. હું હજી બી એક ફાઇલ ચાલુ કરીશ તો એનું નામ આવવું જોઈએ document 2, બટ એને સેવ કરી દેવી જોઈએ, બિકોઝ આપણે એને આપણા નામથી આપણે જોઈએ એમ નામ રાખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે લખીશું Priyank 1. otherwise I can write Priyank. Acha, if I write this way, Priyank 1, that is my first file. Home ની અંદર first option paste આવે છે, તો I will show you how to copy and paste. Here I am selecting one paragraph or I am selecting 2 words. Then you can copy and click on somewhere else and right click and paste. मतलब કે ક્યાંથી પણ તમે કોપી કરો અને એને પેસ્ટ કરો. કોપી 1 time and paste multiple time. એક વાર કોપી કર્યું, ઘણી બધી વાર પેસ્ટ કરો છો. So what is the another feature? Cut paste. Copy paste and then cut paste. Now if I cut this line and I can paste here. Clear? So this way I can cut and paste. Again I am trying to paste. So 1 time cut, multiple time paste. Clear? Okay. Now there is some another option, paste special. So paste special શું છે? Actually paste special gives us multiple options. એમાંનું મને જે ગમે છે તે છે picture option. If I paste as a picture, मतलब that text becomes picture. હવે દેખ, જોવામાં બંને સરખા છે, આ બંને સેમ છે, પણ if I click on this, હવે મને ખબર પડી this is what picture and this is what normal text. I can change it. જેવી રીતે પિક્ચરની સાઇઝ ચેન્જ કરો છો એ રીતે આપણે એને ચેન્જ કરી શકીએ. તો what paste special gives? Formatted text, unformatted text. What is it? Formatting matlab, suppose I am giving color over here and I copy this
and acha, what is the shortcut of copy? Here it is written Control C, and for paste Control V. So if I copy this by Control C and I need paste special, so paste special and unformatted text, it will give you without color. But if I normally paste it, it will give with color. So unformatted text matlab whatever we will do with the text extra, some other kind of underline, bold, italic, it will be removed in the option paste special unformatted text. So other formats you can use, and practically you can see what is the difference. Now another I will show you first this, then I will come to this. I do bold it, first select and then bold. કાંઈ પણ કરવું હોય select કરવાનું. If you want to work on this, select it and then bold and italic and underline and color and highlight. These all are possible features. Suppose somewhere you want to write H2O, H2O. So અહીંયા આપણે શું કરીશું, 2 ને નીચે લઈ જવાનો છે, that is called subscript. So અહીંયા H2O. તો આ બધા ફોર્મેટિંગ ફીચર્સ તમે અહીંયા યુઝ કરી શકો છો. સુપરસ્ક્રિપ્ટ મતલબ x સ્ક્વેર, અહીંયા તમે x સ્ક્વેર અહીંયા સ્ક્વેર લખશો. તો આ રીતના તમે ફોર્મેટિંગના બધા ફીચર્સ યુઝ કરશો. આ ફોર્મેટિંગના ફીચર્સ મેં તમને બતાવ્યું એમ કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ V. ઠીક છે, પણ અનફોર્મેટેડ ટેક્સ્ટ જોઈતો હોય તો પેસ્ટ સ્પેશિયલ અનફોર્મેટેડ. ક્લિયર? સો આ રીતના તમે વર્ક કરતા હોય છે. નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ શો યુ ફોર્મેટ પેન્ટર. મેજિકલ છે, મસ્તીનું છે. જો કઈ રીતે સિલેક્ટ, આવું ને આવું મારે અહીંયા બધે જ કરવું છે. તો સિલેક્ટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધીસ, દેન ફોર્મેટ પેન્ટર એન્ડ સિલેક્ટ અગેઇન. જેને મારે અપ્લાય કરવું છે તો હું અપ્લાય કરીશ આવી રીતે. તો ફોર્મેટ પેન્ટર બહુ ઇઝી છે તમારું એક જગ્યાનું ફોર્મેટિંગ બીજી જગ્યાએ સેમ ટુ સેમ લઈ જવા માટે. નેક્સ્ટ આવે છે તમને અહીંયા ફોન્ટ. યુ નો સ્ટાઇલ, કઈ રીતે તમે તમારી ટેક્સ્ટની પસંદ કરો છો. કેલિબ્રી છે, ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન છે, એરિયલ છે. જનરલી એરિયલ, ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન, કેલિબ્રી યુઝ કરતા હોય છે પોતપોતાના રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્રમાણે. તો મને તો હું એરિયલ લાઇક કરું છું, પણ અત્યારે કેલિબ્રી ચાલે છે તો ઓલ પીપલ યુઝિંગ કેલિબ્રી. અહીંયા આગળ જોઈએ તો ફોન્ટ સાઇઝ. You can change the font size according to your requirement. Generally 11 and 12 આ જનરલી ચાલતા હોય છે ફોન્ટ્સ લેટર રાઇટિંગમાં વગેરે પ્રિન્ટઆઉટ્સમાં. હવે વાત આવે છે કે સાઇઝ મારે ઇન્ક્રીઝ અહીંયાથી કરવી છે, અહીંયાથી નથી કરવી, તો અહીંયાથી પણ તમે ડાયરેક્ટ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો, અહીંયાથી રિડ્યુસ કરી શકો. એક સરસ વસ્તુ અહીંયા એ છે કે અહીંયા કેપિટલ કરવું હોય તમારે તો ટાઈપ કરી લીધા પછી સ્મોલમાં તમે કેપિટલ કરી શકો. સો અહીંયા આ ઓન ધ ઇન્સર્ટ ટેબને હું અપર કેસમાં લઈ શકું, લોઅર કેસમાં લઈ શકું અને સેન્ટેન્સ કેસમાં લઈ શકું. સેન્ટેન્સ કેસ મતલબ શું જુઓ, અને હું લોઅર કેસમાં લઈશ. હવે સેન્ટેન્સનો ફર્સ્ટ લેટર શું હોય, કેપિટલ હોય, તો અહીંયા સેન્ટેન્સ કેસમાં બિગિનિંગમાં કેપિટલ આવશે. તો સેન્ટેન્સની શરૂઆતમાં કેપિટલ થવું જોઈએ. અહીંનો કે આ જે છે એ સેન્ટેન્સ અહીંયાથી શરૂ થાય છે, માટે આપણે આટલું સિલેક્ટ કરીને કરો તો સેન્ટેન્સ કેસની ઇફેક્ટ ન આવે. પણ અહીંયા તમે સેન્ટેન્સ લોઅરમાં હોય તો અપરમાં કરી શકો. ફર્સ્ટ આઈ વિલ ડુ ઇટ ઇન લોઅર કેસ, દેન સેન્ટેન્સ કેસ. ઘણી વખત એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમે લખતા હોય છો ધ કોફી શોપ, તો કોફી શોપમાં બધા લેટર્સ શું હોવા જોઈએ, ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ, એવી રીતે તમારે જોઈએ છે. તો ટાઇટલ કેસ પણ એને કહેવાય છે. સમટાઈમ્સ આઈ કેન સે ટાઇટલ કેસ ઓર કેપિટલાઇઝ ઈચ વર્ડ. દરેક જે છે
વર્ડનું ફર્સ્ટ લેટર શું થાય છે? કેપિટલ થઈ જાય છે. ક્લિયર? તો આ રીતના આપણે શીખી શકીએ કે કેવી રીતે દરેક વર્ડનું ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ થયો, અને અહીંયાથી જ ટોગલ મતલબ જે કેપિટલ છે તે સ્મોલ, જે સ્મોલ છે તે કેપિટલ. યુ કેન સી આ રીતના તમે દરેક ફીચર યુઝ કરી શકો. અહીંયાથી હાઇલાઇટ ને કલર, ફોન્ટ કલર મેં તમને બતાવી દીધું. નાવ પેરેગ્રાફ. તો પેરેગ્રાફ ઉપર આપણે વર્ક અહીંયાથી કરીએ. જો ફોન્ટમાં બીજા ફીચર્સ કયા છે? ફોન્ટની અંદર આ ફોન્ટ સિલેક્ટ કર્યા અને પછી સ્ટ્રાઇક થ્રુ, જે આપણે બહાર જોઈ લીધું. અહીંયા કટ થયેલા ફીચર્સ કટ થયેલા આવે છે, ઇફેક્ટ આવશે. ડબલ ટાઈમ કટ થશે. સુપરસ્ક્રિપ્ટ જોઈ લીધું આપણે, એક્સ સ્ક્વેર ટાઈપ. સબસ્ક્રિપ્ટમાં નાવ શેડો. હવે થોડાક તમને ઇફેક્ટ ખબર પડશે કે કઈ રીતે શેડો આપે છે. આ શેડો આવી ગયું. ક્લિયર? અને એને ફરક જોઈ શકશો તમે આ બેનો. નાવ વોટ અનધર ફીચર્સ? એમ્બોઝડ, ઉપસેલું. આ ઉપસેલું તો બહુ સરસ દેખાય છે. જુઓ અહીંયા ઉપસેલું અને શેડોમાં ડિફરન્સ તમને ખબર પડશે. આ તમને એમ્બોઝડ અને આ કોતરેલું, એન્ગ્રેવ અને આઉટલાઇન. તો આ બધા ઇફેક્ટ્સ તમે જોઈ શકો. કેપિટલ લેટર્સ, હિડન આપણે પછી જોઈશું. તો આટલી વસ્તુ તમને અહીંયા આપણને ફીચર્સમાં મળે છે. કેરેક્ટર છૂટા છૂટા કરવા હોય તો એને થોડાક આ રીતે કરશો તો જે લેટર્સ છે, અક્ષરો છે, છૂટા છૂટા થઈ જશે. કેરેક્ટર સ્પેસિંગ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ. વધારે આમાં તમે નોર્મલી જ જાઓ છો, એક્સપાન્ડેડમાં નથી જતા. કન્ડેન્સ્ડ એટલે નજીક નજીક, એક્સપાન્ડેડ એટલે છૂટું છૂટું. એના પછી પોઈન્ટ્સ તમે નક્કી કરી શકો. બટ સિમ્પલ વે છે કે પર્સન્ટેજથી તમે જાઓ. આટલું પૂરું કર્યા પછી આપણે નેક્સ્ટ લઈએ છીએ પેરેગ્રાફ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે આપણે અત્યારે તો એટલું જ લઈશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે આપણે પેરેગ્રાફમાં એડિટિંગ કરી શકીએ. થેન્ક યુ.